Good morning, students. Today we are going to learn about exercise 2.5. So, in 2.5 exercise, the basic problems. This first one is radical notation. This radical notation. So, given the statement, let n be the positive integer and r be the real number. So, positive integer, which means positive numbers. Okay. So, positive integer, which means negative numbers is 0. Negative number 0 omitted. Okay, only for positive numbers only. So real number, which means all numbers are real numbers. So negative numbers is 0, positive numbers, fractions, rational number, irrational number, all the numbers including all the numbers are real numbers. If r power n is equal to x, then r is called as r power n. R power n is equal to x, then r is called the nth root of x. And we write it as, so you have to write nth root of x. Okay. Nth root of x is equal to r. The symbol nth root. Okay. So how to read as nth root is called the radical, and n is called the index. So nth root in சொல்லுவோம். So இந்த n என்னன்னு சொல்லணும்னா index. So அதே மாதிரி இத so இத exponents கூட சொல்லலாம். X is called an radicand. Okay. It is worth spending some time on these concepts of square root and cube root, but for better understanding of sets. Okay. Next, what happens when n is equal to 2? n is equal to 2 எடுத்துக்குவோம். அப்ப மேல உள்ள பவர் நமக்கு r power n is equal to x. r power, so அப்ப n is equal to 2 அப்ளை பண்ணினா r squared equal to x. So இது எப்படி எழுதலாம்? Square root of x. Square root of x னு எழுதலாம். Okay. So அதே மாதிரி square root of 16. We write this. So square root of 16 very empty root இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறது 2 இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay. And n is equal to 3. So n is equal to 3 னா cube root of x. So cube root of x, 8 is cube root of 8 giving, so it is it 2 power cube, which means 8. Cube root la 3 values இருக்கணும். Okay. And how many square roots are there for 4? 4 ல எத்தனை square root இருக்குங்கறாங்க. Okay. So negative numbers எடுத்துக்கலாம். First positive numbers 4 தான். +2 +2 +4, -2 -2 -4. So we can say both +2 and -2 are the square root of 4. Square root க்கு நம்ம negative values எடுத்துக்கலாம், positive value எடுத்துக்கலாம். But it is incorrect to write it as root 4 equal to plus or minus 2. When n is even, the accepted conventions to the reserve the symbol of nth root x for the positive integer, positive nth root, and they denoted the negative nth root by minus nth root of x. Therefore, we need to write square root of 4 is equal to 2 and minus square root of 4 is equal to minus 2. When n is odd, for any value of x, there is an exactly one real nth root. For example, cube root of 8, which means 2, and fifth root of minus root 32 is equal to minus 2. So this is actually 32 2 table cancel 16 to 32, again 2, 8 to 16, again 2, 4 to 8, again 2, 2 to 4. 2 to 4. Okay. So 32 எப்படி எழுதிக்கலாம்? 32 is equal to 2 power 5. 2 power 5. அப்ப நெகட்டிவ் இருக்கறனால நமக்கு minus 32 னா அப்ப minus 2 வந்துரும். 2 power 5th root 5 times ஒரு times எடுக்கணும். 5th root னா many அதான். So 5th root, which means so
2 into 2 into 2 into 2 into 2. So here power 5 na 5 take 5 values to 1 value take outside. The 5 letters la take 1 letter. So here 1 2 3 4 5 times irukana. So நமக்கு so the values of எப்படி இருக்கும் fifth root which means so fifth root எடுத்தீங்கன்னா இதோட answer 2. So 5 times 4 2 எடுத்தா இதுக்கு பேரு fifth root. Okay. So next fractional index. Fractional index na same da. So r is equal to nth root of x nu சொல்லணும். R is equal to nth root of x. The index of the radical namely n which is 3 here. So tells you say many times of the answer that 4. You must multiply itself and to yield the radical to express the powers and the roots. Powers roots nu சொல்லுவோம். There is one more way of representation involves the use of fractional index. So nth root of x எடுத்தது வந்து x power 1 by n னு எழுதலாம். Okay. So இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் பாருங்க cube root of 4 இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டாங்க இந்த பாராகிராஃப்ல. So cube root 3 ங்கிறது root index. So அதே மாதிரி இந்த ரூட்டுக்கு சிம்பிள் ரேடிக்கல் சிம்பிள். அதே மாதிரி 64 னா இது ரேடிகண்ட். So இதோட மூலமா சிம்பிளிஃபை வர்ற ஆன்சர் நம்பர். அதுதான் இந்த பாராகிராஃப்ல so எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. Okay. So 3 4 னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. We write it as next. We write this nth root of x as so nth root of x எப்படி எழுதலாம்னா so இந்த ரூட்டுக்கு வேல்யூ 1 by இங்க n இருந்தா n. Suppose square root னா 2 power 1 by 2 இருக்குன்னு அர்த்தம். Cube root னா cube root of 2 னா 2 power 1 by 3 அப்படிங்கிறதா மீனிங். ஓகே. cube root of 64 இருக்கு. அப்ப 64 power 1 by 3 அந்த ரூட்டோட பவரா நம்ம 1 by 3 எழுதலாம். அதே மாதிரி root 25 எப்படி எழுதலாம் 25 power 1 by 2. ஓகே. So same இதே மாதிரி சில சம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தா 2 power 5 64 2 power 6 okay 2 power 6 64. So the radicand 2 so 6 root of 64. So index வந்து 2 னா அப்ப 60 root of so இத எப்படி எழுதிக்கலாம் 60 power 1 by 2 1 by 6 னு எழுதிக்கலாம். So 2 power எழுதுனா 2 is the 6th root of 64. 6 டைம்க்கு 2 இருக்குன்னு அதுதான் மீனிங். ஓகே. So 2 power 6 னா 64 னு சொல்லலாம். ஓகே. அப்ப 6 root எடுக்கும்போது 6 times to take one side one value outside. So அப்ப 64 power 1 by 6 6th root of 64 கோட ஆன்சர் 2 னு அர்த்தம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் 2 power 5 ங்கிறது 32 னா so 2 equal to 5th root of 32 னு அர்த்தம். So அப்ப 2 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 32 power 1 by 5. அப்ப 2 is the 5th root of 32. Okay, அப்போ 6th root 5th root next 4th root. 4th root na 2 power 16 power 1 by 4. So இதோட value 4th root of 16 2. So 2 power 4 na 16 னு அர்த்தம். For 4th root எடுத்தோம்னா take 1 2 outside. Okay. அதே மாதிரி cube root of 8. Cube root of 8. So take 3 values. 3 values to take 1 value outside. Okay. So 2 எழுதலாம். x power 1 by 3. X power 1 by 3. X power 1 அதாவது x which means 8. 8 power 1 by 3. 2 is the cube root of 8. So this means 2 is the cube root of 8. Same. அதாவது 3 values we take 1 value outside. அதே மாதிரி square root. Square root of 4. So 2 value take 2 values எடுத்துக்கோங்க. So இது 2 value க்கு ஒரு value வெளிய எடுத்துக்கோங்க. அதான் மீனிங். ஓகே. So இதுக்கு என்ன மீனிங்னா square root of 2 into 2 னு அர்த்தம். So இதோட value 2 னா square root எடுக்கும்போது take 1 value outside. அதான் மீனிங். ஓகே. நம்ம cube root னா 3 values இருக்கணும் ரூட்ல. So take 1 value outside. 4th root னா 4 values இருக்கணும். அதே மாதிரி take 1 value outside. So 5th root னா take 5 values. 5 values will take 1 value outside. 6th root which means you write it as 6 values take 1 value outside. That's all. Next concept.
the meaning of x power m by n இது மாதிரி general. So x ஓட பவர்லாம் தெரியும். இப்போ n by n, m by n. So numerator denominator இது வந்து fraction form. So m n are positive integers இருந்துச்சுன்னா, so we intercept this value x power m by n either nth root of x or m power of mth power of nth power of x னு எழுதலாம். ஓகே, ஸோ அது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா x power m by n. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, x ஓட பவரை எழுதிட்டு 1 by n அவுட் சைடில் கொண்டு போயிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 by n கூட ஃபர்ஸ்ட் எழுதலாம். x power 1 by n இன்சைட்லையும் 1 by n. ஓகே, ஸோ m அவுட் சைடு எழுதிட்டாங்க. ஸோ ரைட் திஸ் எனி. ஓகே, ஸோ இது எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஆனால் ரெண்டோட சேம் மீனிங் என்ன, nth root of x power m or nth root of x power whole power m. ஓகே, ஸோ எப்படி வேணாலும் இது எழுதிக்கலாம். ஓகே, அப்போ nth root of x power m எப்படி எழுதலாம், nth root of x power m whole, இந்த பவர் வந்து m அவுட் சைடு எழுதிக்கலாம், இங்கே m இன்சைடு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதான் இதோட கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட், ஸோ இதை பேஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸாக பார்க்கணும். The exercise 2.5. Okay, first problem, write the following in the form of 5 power n. 5 power n ல எழுதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இப்போ first problem 625. ஸோ இதை 5 ஓட பவர்ல எழுதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, 5 ஓட பவர்ல எழுதுனா, ஸோ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வந்து டிவைட் பண்ணிக்குவோம். 5 ஓட பவர் எழுது. ஓகே, 625. 625 னா 5 டேபிளால கேன்சல் பண்ணா, 5 டேபிளால கேன்சல் பண்ணினா 1 5s are 5, remains 1 12, 2 5s are 10, remaining 2 25, 5 5s are 25. Okay, again 5, so 2 5s are 10, remaining 2 25, 5 5s are 25. Again 5, 5 5s are 25. Okay, இது 5 table na 1. அப்ப 625 எப்படி எழுதிக்கலாம் நமக்கு, so இதுக்கு சொல்யூஷன் 5 is equal to 5 க்கு நமக்கு வேல்யூ இருக்கு 5 into 5 into 5 into 5. ஓகே, ஸோ இது அப்போ 5 க்கு எத்தனை பவர் இருக்கு, இது 1 1 1 1. ஸோ எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்குவோம். 5 power 4. அப்போ 625 நமக்கு 5 பவர்ல எப்படி எழுதலாம்னா 5 power 4 எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இவ்வளவுதான் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சொல்யூஷன் 1 by 5 இருக்கு. இது சார் 1 by 5 னா 1 by x இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இது எப்படி நியூமரேட்டர்ல கொண்டு வரதுன்னா, இதோட பவர் 1 னா x ஓட பவர் நியூமரேட்டர்ல வரும்போது x பவர் -1. ஓகே, ஸோ இந்த சேம் ரூல். இப்போ 1 by 5 எப்படி எழுதிக்கலாம், 1 by 5 5 பவர் -1 எழுதிக்கலாம். ஓகே, 5 பவர் -1. ஆக்சுவலி 1 by 5 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 1 by 5 is equal to 5 பவர் -1. That is 5 ஓட பவர் எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் third solution √5 இருக்கு. ஓகே, √5 நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இது வந்து எம்டி ரூட்டா இருந்தா இது ஸ்கொயர் ரூட். ஓகே, அப்போ √5 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 5 பவர் ரூட்டுக்கு வேல்யூ இது, which means எம்டி ரூட்டா இருந்தா ஸ்கொயர் ரூட்னு அர்த்தம். எம்டி ரூட் which means ஸ்கொயர் ரூட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது எம்டி ரூட்னா இது 2 பவர் 1/2 இருக்குன்னு அர்த்தம். கியூப் ரூட் 2னா 2 பவர் 1/3 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஃபோர்த் ரூட்னா 2 பவர் 1/4. ஆனா எம்டி ரூட் ஆரம்பிச்சுன்னா 2 பவர் 1/2. அதான் இப்போ இது வந்து எம்டி ரூட், ஸோ 5 பவர் கண்டிப்பா 1/2 தான் ஸ்கொயர் ரூட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் fourth solution square root of 125.
So 125 எடுத்துக்கோ 125 5 table. So 25 5 are 125 again 5 5 are 25 ah. So இது எப்போ square root of 125 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 125 power 1 by 2 னு அர்த்தம். Okay, 125 power 1 by 2. So நமக்கு 125 எப்படி எழுதிக்கலாம் 5 power 3 into 1 by 2. 5 power 3 into 1 by 2. So இதோட பவர்ஸ்ல முன்னாடி பார்த்தோம் ஒரு ஃபார்முலால. ஸோ இங்க ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் a பவர் m into 1 by n. a power m into 1 by n ங்க எப்படி எழுதிக்கலாம்னா a power m by n எழுதிக்கலாம். சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இங்க. அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் 5 3 into 1 by 2. அப்போ 5 power 3 by 2 னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, 5 power 3 by 2. Next, second sum. Write the following in the form of 4 power n. Write the following in the form of 4 power n. 4 ஓட பவரா எழுதணும். ஓகே, இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டிட்யூஷன் 16 இருக்கு. ஸோ 16 எப்படி எழுதிக்கலாம் 16 4 பவர் எழுதும்போது 4 4s are 16. So 16 equal to 4 into 4. Okay, so 4 power 2. 16 எப்படி எழுதிக்கலாம் 4 power 2 னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, next second subdivision 8. so 8 எப்படி எழுதிக்கலாம் 4 பவர்ல 4 டேபிளால இது பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் 4 பவர் எழுதணும். ஓகே, ஸோ 8 4 டேபிள் கட் பண்ணா 2 4s are 8. 2 4s are 8னா இது எல்லாமே நமக்கு 4 பவர்ல எழுதணும். ஓகே, 4 பவர்ல எப்படி எழுதலாம்னா 8 எப்படி எழுதிக்கலாம் 4 into 2 னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன ஃபார்முலானா 4 into இதையும் 4 மாத்தணும்னா ஆக்சுவலி 2 ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுத்துட்டோம்னா 4க்கு ரூட் எடுத்துட்டோம்னா 2 ஸ்கொயர் தானே 4க்கு ரூட் எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து என்னது 2. எப்படி எழுதிக்கலாம் 4 into 4 power 1 by 2 னு அர்த்தம். சேம் பேஸ் வருது. ஓகே, இப்போ 4 ஓட பவர் 1 இங்க இருக்கு, இங்க 1 by 2 இருக்கு. அப்போ 4 பவர் மல்டிப்ளிகேஷன் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அந்த பவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்குவோம். 4 பவர் 3 by 2 னு அர்த்தம். ஓகே, இது என்ன கான்செப்ட்னா ரூட் 4ங்கிறது என்னன்னு அர்த்தம் 2 னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ரூட் 4 எப்படி எழுதிக்கலாம் 4 பவர் 1 by 2 தானே இது 1 by 2ங்கிறது தானே 2. அப்போ இந்த 2க்கு பதிலா இந்த 2க்கு பதிலா நம்ம எடுத்துக்கலாம் 2க்கு பதிலா என்ன எழுதிருக்கோம் 4 பவர் 1 by 2 எழுதிருக்கோம். அதனால தான் இதோட பவர் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ 2 எப்படி 4 பவர் எழுதலாம் 4 பவர் 1 by 2. அப்போ 4 பவர் 1 plus 1 by 2ங்கிறது பவர் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ 4 பவர் 1 plus 1 by 2 which means 3 by 2. Next, third subdivision 32. 32 4 power எழுதணும். ஓகே, so 32 4 power எப்படி எழுதலாம் 32 divided by 4 8 4s are 32 again 4 2 4s right.
ஸோ அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் 4 into 4 into 2. இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இது பவர் 1னால 4 power 2 into இந்த ப்ரீவியஸ் சம்ல 2க்கு எப்படி எழுதலாம், ப்ரீவியஸ் சம்க்கு 2 is equal to 4 power 1/2. அப்போ 4 power 1/2 in terms of powers எழுதணும். ஓகே, ஸோ இதோட பவர் சால்வ் பண்ணிக்குவோம். 4 power 2 plus 1/2. 2 plus 1/2 னா 4 power, so the LCM எடுத்துக்கோம், 2 2s are 4, 4 plus 1 divided by 2, so 4 power 5/2. In 32 in terms of 4 எழுதிருக்கோம். ஓகே, next இதோட இந்த சொல்யூஷன் complete ஆகுது. Next third problem. Third problem, find the value of first solution 49 power 1/2. 49 power 1/2. power 1/2 எப்படி எழுதிக்கலாம்ப்பா, 49 actually 49 power 1/2 which means the square root of 49 தான். so in terms of 49 அப்புறம் பிரிச்சுக்கலாம். 49 7th table இருக்குன்னா 7 7s are 49. so அப்ப எப்படி எடுத்துக்கலாம் இதோட ஆன்சர், 49 7 into 7 எடுத்துக்கலாம். சரியா, 7 into 7 power 1/2 இருக்குங்கிறத மீன். அப்போ 7 square power 1/2, 7 square power 1/2. ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி இதோட ஃபார்முலா 7 into 2 into 1/2ன்னு அர்த்தம். இது மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது only 7 power 1 which means 7 தான். இப்போ 49 power 49க்கு 1/2னா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா இதோட வேல்யூஸ் 7. நெக்ஸ்ட் the second solution 243 power 2/5. okay, 243க்கு நம்மளுடைய வேல்யூஸ் நம்ம ரைட் பண்ணணும். ஓகே, இதோட பவர் வந்து 2/5 இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது அப்போ 3 பவர்ல எழுதுனா பெட்டரா இருக்கும். ஸோ 243 3ல முடியறதுனால 3 டேபிள் எடுத்து கட் பண்ணா 3 எடுத்தோம்னா 8 3s are 24, 1 3s are 3. Again 3 எடுத்தோம்னா 2 3s are 6, remaining 2 21, 7 3s are 21. Again 3, 9 3s are 27. Again 3. அப்போ 3க்கு இதோட பவர் வந்து 3யோட பவர் 5 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, 3யோட பவர் 5. ஸோ இதை அப்போ 243 எப்படி எழுதிக்கலாம், 243 பவர் 2/5 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 3 பவர் 5 into 2 power 5. ஸோ இதோட பவர்ஸ் சேம். ஸோ 3 into 5 into 2/5. ஸோ பவர்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணலாம், மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ பவர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணினா இந்த 5 கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ 3 பவர் ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ அதோட வேல்யூஸ் அப்போ 9. ஓகே, ஸோ செகண்ட் சப்டிவிஷன் ஆன்சர் 9. நெக்ஸ்ட் the third solution 9 power minus 3/2 இருக்கு. 9 power 3/2. ஸோ 9 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 9
3 powers இருந்தா 3 3s 9. So இப்போ in terms 9 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 3 squared into minus 3 by 2. So இது same power. So 2 into 2 into minus 3 by 2. So இந்த denominator 2 numerator 2 cancel ஆயிரும். அப்போ 3 power minus 3 ன்னு இருக்கும். Okay. 3 power minus 3. 3 power minus 3 னா முதல்ல 3 மட்டும் உள்ள கொண்டுருவோம். So 3 power 3 power minus 1. So இது எப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம minus 3 into 1 அப்படிங்கிறத 3 into minus 1 எழுதிக்கலாம். ஓகே. ஸோ அப்போ 3 power 9 நமக்கு என்ன ஆன்சர் 27 power minus 1. ஸோ in terms எழுதணும்பா இதை in terms எழுதணும்னா ஸோ நமக்கு எப்படி எழுதணும் x power minus 1னா 1 by x. அப்போ சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணோம். அப்போ 1 by 27. ஓகே. x power minus 1ங்கிறது 1 by x இருந்துச்சுன்னா இது எப்படி இருக்கும் 27 power minus 1. இப்போ 1 by 27 தானே. ஓகே. சேம். நெக்ஸ்ட் fourth solution 64 by 125. 64 divided by 125 power 2 by 3. 64 by 2 by 3 ன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ இதை 64க்கு ஏதாவது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து பார்ப்போம். 64னா நமக்கு எப்படி எழுதிக்கலாம் 64 4th டேபிளால கட் பண்ணினா 4 4s ஆ 4th டேபிள்னா 16 4s 64 again 4 4 ஓகே 4 4s 16 4 ஓட பவர் 3. அப்போ 125க்கு 5 டேபிள் 2 5s 10 remaining 2 25 5 5s 25 again 5 5s 25. ஓகே. ஸோ இதில் பவர்ஸ் அப்போ 64 எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா 64 4 cube. ஓகே. by 125 எப்படி எழுதிக்கலாம் 125 5 cube power minus 2 by 3. ஸோ ரெண்டு நியூமரேட்டருக்கு சேம் பவர் டினாமினேட்டருக்கு சேம் பவர். ஸோ எப்படி எழுதலாம் 4 by 5 power 3 into minus 2 by 3. Power 5 into minus 2 by 3. Okay. So for numerator 3, denominator 3 cancel. Next step, for 4 by 5 power minus 2 இருக்குன்னு. Okay. Power minus 2 நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கான்செப்ட் தரோம். So power 5 னா பவர் உள்ள கொண்டு வரும். Okay. 4 square by 5 square. So இது புரியலன்னா எப்படி இருக்கலாம்ப்பா 4 by 5 power 2 into minus 1 ன்னு அர்த்தம். ஓகே. இந்த 2 மட்டும் இன்சைட்ல கொண்டு வந்துரும். ஓகே. ஸோ 2 மட்டும் இன்சைட்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா 4 square by 5 square power minus 1. ஸோ 4 square எப்படி இருக்கலாம் 16 5 square 25 power minus 1. ஸோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் 1 by x எப்படி எழுதணும் x power minus 1 எழுதணும். இதோட பவர் 1 இருக்குன்னு. ஸோ இந்த சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஓகே. இப்போ minus 1 எப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம அப்போ 16 by 25 power minus 1. ஸோ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் 16 power minus 1 by 25 power minus 1. ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்ப்பா 16 பவர்ங்கிறப்போ 1 by 16 வந்துடும். இந்த 1 by 25 மேலே வரும்போது நியூமரேட்டருக்கு வந்து 25 by 1. இப்போ 25 by 16. ஸோ இதோட ஆன்சர் அப்போ ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிக்கலாம். ஆன்சர் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணினா 25 by 16. 25 பவர் 16ங்கிறது இதோட ஆன்சரா இருக்கும். ஓகே. இதோட
தேர்டில் இந்த fourth solution over. Okay, thank you students.